Okay, so once telophase 1 is over, cytokinesis is over, the next is interkinesis. And interkinesis என்னதுன்னா it's a stage between two meiotic division. The two meiotic division என்னது meiosis 1, okay, meiosis 1 end ஆயிடுச்சு முடிஞ்சிச்சு, meiosis 2 ஆரம்பிக்க போகுது, ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க ஒரு சின்ன கேப் இருக்கு இல்லையா, ஒரு சின்ன டைம் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் interkinesis சொல்லுவோம். And this interkinesis is very very short. And you should not confuse interkinesis with interphase. Interphase is different, interkinesis is different. Okay, interphase வந்து is long phase, 95% of the time the cell is in interphase. Interkinesis is very short phase, okay, which just is there between the meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 முடிஞ்சு meiosis 2 ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு நடுவில் வந்து இருக்கிற குட்டியோண்டு டைம் பீரியட் தான் வந்து interkinesis. interphase கூட அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. interphase வந்து இன்டர்ஃபேஸில் தான் நம்ம டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும். இன்டர்கைனஸில் வந்து தெர் இஸ் நோ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன். சம்டைம் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க, ஓகே, த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அக்கர்ஸ் இன் இன்டர்கைனசிஸ். நோ, இட்ஸ் ஃபால்ஸ். ஓகே, தெர் இஸ் நோ ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ டியூரிங் இன்டர்கைனசிஸ். அப்போ இன்டர்கைனசிஸ் என்ன தான் நடக்கும்? இன்டர்கைனஸில் வந்து சென்ட்ரியோல் இருக்கு இல்லையா, சென்ட்ரியோல் கெட்ஸ் டூப்ளிகேட்டட். ஓகே, சென்ட்ரியோல் டூப்ளிகேட் நடக்கும். ஏன் நடக்கும்? பிகாஸ் செல்ஸ் அகெயின் டிவைட் பண்ணணும் இல்லையா. Okay, see, first phase la வந்து we divided the homologous chromosomes. Second phase la வந்து we need to divide the sister chromatid divide பண்ணனும். Then you again need centrioles, okay, to form the spindle fibers. So on the centriole formation இருக்கு இல்லையா, that will happen in the interkinesis. Right? So என்ன நம்ம ஞாபகம் interkinesis is a time between two meiotic division. interkinesisல வந்து DNA replicate ஆகாது. interkinesisல வந்து centriole duplication நடக்கும். interkinesis begins with the finishing of telophase 1, okay, or sorry, cytokinesis and beginning of prophase 1. okay, interkinesis முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆரம்பிக்க போகுது? as soon as interkinesis finished, okay, prophase 2 வந்து start ஆயிரும். okay, right, because meiosis 2 உடைய first phase is prophase 2. clear இங்க வரைக்கும்? okay, so shall we go next? okay, right, so next we reach meiosis 2. okay, and meiosis 2 வந்து ரெண்டு செல்ஸ்ல simultaneously நடக்கும். ரைட்டா, ரெண்டு செல்ஸ்ல at a time நடக்கும். இது meiosis 2. ஏன்? because meiosis 1 produced two haploid cells, okay, which are dyads. dyads இருக்கு இல்லையா, ரெண்டுலேயும் வந்து sister chromatids இன்னும் இருக்கு. okay, இதுலேயும் sister chromatids இருக்கு, அதே மாதிரி இதுக்கிட்டையும் sister chromatids இருக்கு. okay, they both are dyads which arised from tetrad இல்லையா, ரெண்டுமே dyads. okay, tetrad வந்திருக்கு. okay, now என்னன்னா prophase 2 இருக்கு இல்லையா, so prophase 2 வந்து it's as same as prophase in the mitosis. mitosis என்ன நடந்துச்சோ அதே தான் prophase வந்து prophase 2லையும் நடக்க போகுது. prophase 2 வந்து prophase 1 மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது, பிகாஸ் இங்கே ரீகாம்பினேஷன் அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்க போகிறது கிடையாது. ஓகே, பேசிக்கலி என்ன நடக்கும் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? சி, meiosis 1 இருக்கு இல்லையா, ஓகே, meiosis 1ல் வந்து நம்ம ரீகாம்பினேஷன் நடக்கும். பட் meiosis 2 இருக்கு இல்லையா, இஸ் சேம் ஆஸ் mitosis. ஓகே, போத் ஆர் சேம். mitosis, ஓகே, and meiosis 2, okay, in terms of chromosome separation they are same. okay, but mitosisல diploid cells இருக்கும், diploid conditionல இருக்கும், but meiosis 2ல haploid conditionல இருக்கும். அது நம்ம மறக்க கூடாது. okay, mitosisல வந்து செல் diploid conditionல இருக்கும், okay, but meiosis 2ல செல் வந்து haploid conditionல இருக்கும். அது நம்ம மறக்க கூடாது. okay, prophase 2 என்ன நடக்கும்? நியூக்ளியர் மெம்பரேன் disappear ஆகும், காணாம போயிடும். okay, by the end of prophase 2. and chromosomes இருக்கு இல்லையா, because chromosomes are going to the metaphase, so அந்த இன்னும் சூப்பர் கண்டென்ஸ்ட் ஆயிரும், செம்ம கண்டென்ஸ்ட் ஆயிரும். and spindle apparatus இருக்கு இல்லையா, அது formation initiate ஆயிரும். they will start forming. spindle apparatus என்னெல்லாம் இருக்கும்? spindle apparatusல வந்து centriole இருக்கும், அதே மாதிரி spindles இருக்கும், spindle fibers இருக்கும். so late prophase வர என்ன ஆகும்னா chromosomes, okay, each still composed of two chromatid. இன்னும் two chromatid தானே இருக்கு குரோமோசோமில், இன்னும் செப்பரேட் ஆகல சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸு, they are still together. two chromatids, அதான் டயட் சொன்னோம் இல்லையா, one chromatid two chromatid, அதனால தான் இது நம்ம டயட்னு சொன்னோம், அதனால டயட்னு பேர் வச்சோம். ஸோ இன் லேட் ப்ரொஃபேஸில் வந்து குரோமோசோம்ஸ் ஈச் ஸ்டில் கம்போஸ் ஆஃப் டூ chromatid அசோசியேட்டட் அட் தி சென்ட்ரோமியர். சென்ட்ரோமியர் கூட அசோசியேட்டடாக இருக்குது. ஓகே, they are still associated with centromere. okay, are moved by microtubules towards the metaphase 2 plate. so metaphase 2 plateல இது மைக்ரேட் ஆகுது.
ஓகே அண்ட் மீன் வைல் வந்து சென்ட்ரியோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சென்ட்ரியோல்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் போல் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரியோல் தே ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தி ஆப்போசிட் போல்ஸ். ஓகே மூவ் ஆகி போயிட்டுருக்கு. அண்ட் மைக்ரோடிபியூல்ஸ் கெட் அரேஞ்ச் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பிண்டில்ஸ் அட் தி ரைட் ஆங்கிள். இது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே form of spindle at right angle to the spindle of the first meiosis. ஸோ கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மியோசிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் மியோசிஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா இது குரோமோசோம்ஸ். ஓகே குரோமோசோம்ஸ் வேர் ஒன் அப்பான் தி அதர் இப்படி இருந்துச்சு. கலர் மாற்றிப்போம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. ஓகே ஸோ ஒன் அப்பான் தி அதர் இருந்துச்சு, இப்படி இருந்துச்சு இல்லையா. அண்ட் ஸ்பிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கீழே. ஓகே இப்படி இருந்தது. ஸோ இது ஸ்பிண்டில் மைக்ரோ சொல்லுவாங்க சென்ட்ரியோல். ஓகே இங்கோர் சென்ட்ரியோல் இங்கோர் சென்ட்ரியோல் இப்படி இருந்தது. நவ் மெட்டாஃபேஸ் 2 வரும்போது அப்படியே மாறிடும். ஓகே 90 டிகிரி டில்ட் ஆகும். ஸோ 90 டிகிரி டில்ட்னா வி கேன் ட்ரா இட் லைக் திஸ். ஓகே ஸோ ஸ்பிண்டில் இப்போ சரியா மெட்டாஃபேஸ் 2 உடைய ஸ்பிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா they are like this. Okay so tiltation இருக்கா, can you see understand the difference? Okay so difference என்னன்னா முதல்ல இப்படி இருந்தது ஸ்பிண்டில், இப்போ ஸ்பிண்டில் இப்படி ஆயிடுச்சு. Okay so this was meiosis 1 and this is meiosis 2. Okay so you can see that they are turned to 90 degree right angle மாறிச்சு. புரியுதா உங்களுக்கு? சரிம்மா புரியுதுன்னு சொல்லுங்கள், டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. டோன்ட் வரி ஃபார் நோட்ஸ், ஐ வில் போஸ்ட் த நோட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ அது இஷ்யூ கிடையாது, நீங்கள் அப்புறம் கூட நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். புரியுதா? அதான் இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு புரியுதா? சரியா புரியுதா உங்களுக்கு? சரி ஓகே சி இது இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெண்டு டயக்ராம் இருக்குது இல்லையா, டயக்ராம் ஏ. ஓகே திஸ் இஸ் டயக்ராம் ஏ அண்ட் திஸ் இஸ் டயக்ராம் பி. ஓகே ஸோ டயக்ராம் ஏ என்ன காட்டுதுன்னா 2 ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது அண்ட் தேர் அட்டாச் வித் தி ஸ்பிண்டில் இல்லையா. இது ஸ்பிண்டில் ப்ளூ கலரில் காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா, இது வந்து ஸ்பிண்டில். ஓகே இதுவும் ஸ்பிண்டில் தான், இதுவும் ஸ்பிண்டில் தான். ஓகே ஸோ டயக்ராம் ஏல வந்து மியோசிஸ் 1 சரியா, மியோசிஸ் 1ல் மெட்டாஃபேஸோட கண்டிஷன் காட்டியிருக்கோம். டயக்ராம் பியில் வந்து மியோசிஸ் 2ல் மெட்டாஃபேஸ் கண்டிஷன் காமிச்சிருக்கோம். ஸோ ஸ்பிண்டில் அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி இருந்ததா, அதாவது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்துச்சா, இந்த கண்டிஷனில் இருந்துச்சா, இதோடைய 90 டிகிரி டில்ட் பண்ண எப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்குது, இதோட 90 டிகிரி இப்படி வருமா, திஸ் இஸ் ஓகே ஒரு லைன் இருக்குது, இது பர்பண்டிகுலர் 90 டிகிரி நான் இப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவோமா, இதானே 90 டிகிரி வரும், கரெக்ட் தானே? ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிண்டிலோடைய ஓரியன்டேஷனும் செகண்ட் அதாவது ஏல இருக்க ஸ்பிண்டிலோட ஓரியன்டேஷனும் பியில் இருக்க ஸ்பிண்டில் ஓரியன்டேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே 90 டிகிரி டில்ட் ஆகிருக்கு. தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த லைன் இருக்குது இல்லையா, 90 டிகிரி டில்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா, அதுதான் நான் சொன்னேன். ஸோ இங்கே வந்து மியோசிஸ் 1 இருக்குது இல்லையா, இந்த ஆக்சஸில் இருக்குன்னா மியோசிஸ் 2 வந்து அடுத்த ஆக்சஸில் இருக்கும். ஓகே ஸோ தேர் இஸ் 90 டிகிரி டில்டேஷன் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் இருக்குது. கிளியராக புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஓகே ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக புரிஞ்சு. அடுத்த டயக்ராமில் ஸோ அடுத்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிண்டில் ஓரியன்டேஷன் பார்த்தீங்களா இப்படி இருக்குது. ஓகே அங்கே பார்க்கும்போது மெட்டாஃபேஸ் 1ல் பார்க்கும்போது இப்படி இருந்திருக்கும் இல்லையா, இங்கே ஒன்று இருந்திருக்கும், இங்கே ஒன்று இருந்திருக்கும். ஓகே நவ் இட்ஸ் டோட்டலி டில்டட் டு 90 டிகிரி. ஓகே அதுதான் நம்ம பேசணும். ஓகே ஸோ மெட்டாஃபேஸ் 2ல் பேசிக்கலி என்ன பார்த்தோன்னா ஒரு சிங்கிள் அலைன்மெண்ட்டில் வந்து எல்லா குரோமோசோம்ஸும் வந்துடும் இல்லையா. அட் திஸ் ஸ்டேஜ் தி குரோமோசோம்ஸ் அலைன் அட் equator and the microtubule from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore of sister chromatid. Interesting information என்னென்னா நம்ம சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் சேர்ந்து தான் இருக்குது இல்லையா, அந்த சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் ஆர் டுகெதர் அண்ட் ஒரே சென்ட்ரோமியரில் வந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் தி ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் அட்டாச் ஓகே ஃப்ரம் போத் தி போல், ரெண்டு போல்லேருந்தும் அட்டாச்சாக இருக்கும். ஓகே ஸோ இது போல் 1 இது போல் 2 வச்சுக்கோங்க. ஓகே போல் 1 அண்ட் போல் 2 ரெண்டு போல்லேருந்தும் மைக்ரோடிபியூல்ஸ் ஆர் ஸ்பிண்டில் வந்து அட்டாச் டு தி சேம் சென்ட்ரோமியர். ஓகே ஸோ கன்சிடர் தட் திஸ் இஸ் தி centriole. Okay and this is the spindle and this is the centromere.
Okay, and these are sister chromatids. Sister chromatid ஆயிடுச்சு. So what you see that spindle arise from both the centriole are attached to the centromere. Centromere ரெண்டு ஒரே சென்ட்ரோமியரில் ரெண்டு சைடில் இருந்தும் இருக்குது. மெட்டாஃபேஸ் ஒன்னில் பார்க்கும்போது அப்படி இருந்திருக்காது. ஏதாச்சும் ஒரு போல் இருந்து தான் வந்து ஒரு சென்ட்ரோமியரில் வந்து ஒரு ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் அட்டாச்சாக இருக்கும், நாட் ஃப்ரம் தி போத், இல்லையா? அதானே பார்த்தோம். மெட்டாஃபேஸ் ஒன்னில் பார்க்கும்போது லெட்ஸ் கம்பேர் வித் மெட்டாஃபேஸ் ஒன். ஓகே, மெட்டாஃபேஸ் ஒன்னில் வந்து ஹோமோலாக்ஸ் குரோமோசோம் ஒன் அப்பான் தி அதர் இருக்கு இல்லையா? ஓகே, ஸோ ஒன் அப்பான் தி அதர் இருக்குது. ஸோ வென் வி கம்பேர் இட், நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ இதுவும் நம்ம சென்ட்ரியோல். ஸோ இங்கே போத் போல்ஸ்லேருந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் கிடையாது இல்லையா? ஓகே, தே ஆர் ஒன்லி அட்டாச் வித் ஒன் ஆஃப் த போல், நாட் ஃப்ரம் தி போத் போல், ஒன்லி ஃப்ரம் ஒன் போல். ஓகே, ஸ்பிண்டில். ஓகே, சென்ட்ரியோல். ஓகே, இது என்னது? ஹோமோலாகஸ். ஓகே, this is homologous. This is also homologous. So என்ன ஆகுது? ஸோ ஒரு சைடில் ஏதாச்சும் வந்து centriole attached with any one of the pole, not from the both pole. Okay, the centriole attached with the centromere. Okay, they have connection from either one pole, not from the both pole. ரெண்டு போல் இருந்து இருக்காது, ஏதாவது ஒரு போல் இருந்து கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். கிளியரா? Okay, shall we go next slide? Okay, now மெட்டாஃபேஸ் 2 முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த வர ஃபேஸ் என்னது? அனாஃபேஸ் 2. ஓகே, மெட்டாஃபேஸ் 2ல் என்ன ஆகும்? மெட்டாஃபேஸ் 2ல் வந்து கைனட்டோகோரில் வந்து ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் ப்ராப்பராக வந்து அட்டாச் ஆயிரும். ஓகே, அண்ட் ஒன்ஸ் தே ஆர் ரெடி, தென் தே கோ ஃபார் த செப்பரேஷன் ஆஃப் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் செப்பரேட் பண்ணும். அப்போ ரெண்டு சைட்லேருந்து புல் ஃபோர்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது தே வில் பி செப்பரேட்டட். ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி இட் பிகின்ஸ் வித் திஸ் simultaneous splitting, okay, of the centromere. So centromere இருக்கு இல்லையா, ஸ்ப்ளிட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ we have a centromere, this is the centromere. ஸோ இங்கே ஒரு சிஸ்டர் குரோமாட்டிட், இங்கே ஒரு சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் இருக்குது. அண்ட் when you are pulling from both the end, இங்கே இருந்து புல் பண்ணுறோம், என்ன ஆகும்? நடுவில் இருந்து பிரிஞ்சிரும். ஓகே, உடஞ்சிரும் இல்லையா? ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் சென்ட்ரோமியர் என்ன ஆகும்? பிரிஞ்சிரும். சென்ட்ரோமியர் கெட்ஸ் செப்பரேட்டட். ஓகே, உடஞ்சிரும், ஸ்ப்ளிட் ஆயிரும். அண்ட் ஆஸ் அ ரிசல்ட் த சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் வில் கெட் செப்பரேட்டட். ஓகே, சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் செப்பரேட் ஆயிரும். அதானே கோல், சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் செப்பரேட் பண்ணுறது தானே. ஓகே, so what happens? So simultaneous splitting of the centromere of each chromosome nadakum. The sister chromatid moves. Okay, the sister chromatid moves opposite poles of the cell by shortening of microtubule attached to the kinetochore. So enna agudhu? As they are pulling, okay, inga irundhu pull pannudhu, inga irundhu pull pannudhu. So pull panna enna agudhu? The sister chromatids get separated. So inga vandichu, adhe maadi inga vandichu. So you can see in the diagram, pirinjichu illaya, idum pirinjichu. ஓகே, இதுவும் பிரிஞ்சிச்சு. they get separated. அதே மாதிரி ரெண்டு செல்ஸ்லையும் தான் நடந்திருக்கு. as I told you that the same process happening in the two cells, ரெண்டு செல்ஸ்லையும் நடக்கும். ஸோ டோட்டலாக சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் பிரிஞ்சிச்சு. ஓகே, அனாஃபேஸ் 1ல் எது பிரியும்? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லையா? அனாஃபேஸ் 1 அண்ட் அனாஃபேஸ் 2 உடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, அனாஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, அனாஃபேஸ் 1. Okay, anaphase 1 is similar to divorce. Divorce என்ன ஆகும்? ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் செப்பரேட் ஆகும். கப்பல் தானே செப்பரேட் ஆவாங்க இல்லையா? கப்பல்ஸ் தானே செப்பரேட் ஆவாங்க, ரைட்டா? ஸோ அங்கே என்ன ஆச்சு? மெட்டர்னல் குரோமோசோம்ஸ் அண்ட் பெட்டர்னல் குரோமோசோம்ஸ் செப்பரேட் ஆச்சு இல்லையா? கிளியரா? அனாஃபேஸ் 1ல் வந்து மெட்டர்னல் பெட்டர்னல் செப்பரேட் ஆச்சு. ஸோ கப்பல் செப்பரேட் ஆயிருக்கு. இல்லை, we call the male chromosome and female chromosome. Why? Because one chromosome we receive from the father, the other chromosome we receive from the mother. அதனால தான் பெட்டர்னல் அண்ட் மெட்டர்னல் வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த பெட்டர்னல் மெட்டர்னல் குரோமோசோம் செப்பரேட் ஆகிறது அனாஃபேஸ் 1ல். அனாஃபேஸ் 2ல் சிப்ளிங்ஸு, ஓகே, சிஸ்டர்ஸு. ஸோ சிஸ்டர்ஸ் சிப்ளிங்ஸ் செப்பரேட் ஆகிறது வந்து அனாஃபேஸ் 2ல். அனாஃபேஸ் 1ல் கப்புள்ஸு, ஓகே, கப்புள் செப்பரேட் ஆகிறது. அனாஃபேஸ் 2ல் வந்து சிப்ளிங் செப்பரேட் ஆகிறது. கிளியரா? ஓகே,
டவுட் இருந்துச்சு, எங்கே டவுட் இருந்தால் ஸ்டாப் பண்ணி கேளு. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் செப்பரேட் ஆகுது இல்லை, க்ரூஷியல். ஏன்னா கேட்பாங்க, ஓகே இதில் வந்து என்ன செப்பரேட் ஆகுதுன்னு. ஸோ அனாஃபேஸ் 2ல் வந்து சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் செப்பரேட் ஆகுது, அனாஃபேஸ் 1ல் வந்து ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் செப்பரேட் ஆகுது. கிளியர் ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஓகே ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் மியோசிஸ் 2ல் வந்து டீலோஃபேஸ் 2, அண்ட் டீலோஃபேஸ் 2 யூ நோ இட்ஸ் தி லாஸ்ட் phase of meiosis 2 இல்லையா? and it's just a reverse of prophase. prophase உள்ள ரிவர்ஸ் தான் வந்து டீலோஃபேஸ் இல்லையா? ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது? meiosis ends. ஓகே, எந்த மொத்தம் மியோசிஸ் முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? 1 and 2 ரொம்ப முடிஞ்சிச்சு. ஸோ meiosis ends with telophase 2 in which two groups of chromosomes one again get enclosed by nuclear envelope. nuclear envelope some nuclear membrane again form ஆயிரும். okay, so here you can see group 1 okay and group 2. okay, group 1 group 2 ரெண்டுமே வந்து பிரிஞ்சிச்சு, and now nuclear membrane வந்து formation start ஆகும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? endoplasmic reticulum start ஆகும் formation, okay, which forms the nuclear envelope. okay, and then nucleolus appear ஆயிரும், right? so endoplasmic reticulum வந்து nuclear envelope வரும், and உள்ள வந்து nucleolus reappear ஆயிரும். further என்ன ஆகும்? cytokinesis நடக்கும். of course telophase 2 க்கு அப்புறம் என்ன? cytokinesis the same way, either through the furrow method or through the plate method, and as a result of cytokinesis at the end we get 4 cells. so haploid cell, haploid cell, haploid cell and haploid cell. so at the end we get 4 numbers of haploid cells. are you clear, Nivi? okay, what is the significance of meiosis? okay, meiosis நால என்ன உபயோகம் இல்லை, என்ன what's the purpose? எதுக்காக meiosis தேவை? okay, there are two reasons. okay, two solid reasons. okay, reason number 1 என்னன்னா, meiosis okay conserves the number of chromosome. each speciesல வந்து எவ்வளோ குரோமோசோம் இருக்கணுமோ அதே குரோமோசோம்ஸை வந்து கன்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ குரோமோசோம் மாறாது. okay, for example if we talk about இங்கே கொடுத்துருக்கு இல்லையா, இந்த டயக்ராம் நம்ம பார்ப்போம். okay, so you know that ஹியூமன்ஸில் வந்து there are 46 numbers of chromosome இல்லையா? ஒரு லேடி கிட்டேயும் 46 இருக்கும், ஒரு மேன் கிட்டேயும் 46 இருக்கும். okay, but when they make the gamete, okay, gamete form ஆகுது இல்லையா, இந்த gameteல வந்து 23 and 23 numbers of chromosomes இருக்கும். okay, and when these gamete fuses, okay, fertilizes, okay, it results in formation of a diploid condition. okay, so again 46 numbers of chromosomes restore ஆயிரும், ரைட்டா? ஸோ இந்த சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா, நடந்துக்கிட்டே இருக்கும், because of which for all the generation we have the same number of chromosomes. clear? okay, so this was the first point. in the first point, conserving the number of chromosomes. okay, conservation of specific number of chromosome இல்லையா, not random number, specific number of each species. okay, ஒரு ஸ்பீஷில் எவ்வளோ குரோமோசோம் இருக்கோ அது ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் வந்து அதே நம்பர் தான் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்குன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கும் 46 இருக்கணும், அவங்க அப்பாவுக்கும் 46 இருக்கணும், என் பையனுக்கும் 46 இருக்கணும், அவன் பையனுக்கும் 46 இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து மாறக்கூடாது, கன்சிஸ்டன்ட்லி வந்து சேம் நம்பர்ஸ் இருக்கணும். எப்படி பண்ணலாம்? டிவைட் பண்ணுங்க, அப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க இல்லையா? இங்கே என்ன பண்ண 23 குரோமோசோம் என்ன ஆச்சு? டிவிஷன் நடந்துச்சு. ஓகே, அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு? மல்டிப்ளிகேஷன் நடந்துச்சு. ஓகே, so divide by 2 then multiply by 2, so you restore the numbers. okay, so that's the story. then second function enna, okay, second function enna, they brings variability or variations. okay, so genetic variations irukku illaya? okay, yeah, genetic variations irukku because of crossing over. like here you see, okay, the parentoid chromosomes. okay, so in the parent chromosomes when they make gamete you can see that they are each chromosome is unique. okay, because they have the possess the part of the non-sister chromatid உடைய part இருக்கு, ரைட்டா? so which means இது ரெண்டு இருக்கு இல்லையா, this one and this one, they are recombinant chromatid because they have the combination or they have the part of the non-sister chromatid, and this one okay and this one are non-recombinant. ஏன்னா இது அப்படியே பேரண்ட்டில் என்ன காம்பினேஷன் இருக்கும் அதே தான் இருக்குது. பேரண்ட்டில் என்ன இருக்கும்? ப்ளூ இருக்கு இல்லையா, பேரண்ட் ஃபுல்லாக ப்ளூ இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி இது ஃபுல்லாகவே ப்ளூ இருக்குது. இது ஃபுல்லாக ரெட் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி இதுவும் ஃபுல்லாகவே ரெட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நான் ரீகாம்பினன்ட். நடுவில் இருக்குது ரீகாம்பினன்ட். ஸோ இந்த ரீகாம்பினேஷன் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? வேரியபிலிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த வேரியபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா, happens because of two reasons. okay, one because of crossing over happening at the Packetin stage. Packetinஸில் crossing over நடக்குது இல்லையா, there's one reason
of variation. Second enna, because of the anaphase 1 and anaphase 2. Okay, eppadi anaphase 1 anaphase 2, you see anaphase 1 இருக்கு இல்லையா, so this is anaphase 1 and this is anaphase 2. okay, anaphase 1ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓரியன்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, they are random. இங்க probability 1 probability 2 காமிச்சிருக்காங்க. okay, so probability 2 and probability 1 means என்னன்னா எப்படினாலும் பிரியலாம் இல்லையா. so here is anaphase 1. okay, so this is anaphase 1 and this is anaphase 2. okay, so anaphase 1 probably பாருங்க ஒரு செல்ல வந்து ரெண்டுமே blue, that's both the chromosomes are paternal chromosomes, ரெண்டுமே paternal வந்திருக்கு and இந்த செல்ல ரெண்டுமே maternal வந்திருக்கு. so பிரியும்போது இந்த காம்பினேஷன் பாருங்க. okay, என்ன காம்பினேஷன் வந்திருக்கு. okay, both having the maternal chromosomes and this having the paternal and paternal chromosome. other combination என்ன பிரிச்சிருக்கு. for example இதில் வந்து maternal and paternal ரெண்டுமே இருக்கு, இங்கேயும் maternal and paternal இருக்கு. ஸோ அதனால காம்பினேஷன் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் கிடைக்கிது நமக்கு. ஸோ இது புரியுதா உங்களுக்கு. ஸோ தி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, ரேண்டம் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகே, விச் வி கால் as தி இண்டிபெண்ட் assortment. independent assortment. okay, that also helps in bringing variation, and the variation is very important process of evolution. ஞாபகம் வச்சுப்பீங்களா. ஸோ ரெண்டு விஷயம் நம்ம பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம். ஒன்று வந்து ரீஸ்டோரிங் தி நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் கன்சர்விங் தி நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் அக்ராஸ் ஜென்ரேஷன். செகண்ட் என்ன பார்த்தோம், செகண்ட் வேரியேஷன் பார்த்தோம். அண்ட் வேரியேஷனுக்கு நம்ம ரெண்டு ரீசன்ஸ் பார்த்தோம். ஒன்று வந்து பேக்கெட்டின் ஸ்டேஜில் வந்து கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறதுனால, okay, because of crossing over. second enna paathom, because of segregation in independent manner, so independent assortment which happens in the anaphase 1 where you find the homologous chromosomes get separated, homologous chromosomes separate agum. and anaphase 2 la paathom, anaphase 2 la vandu sister chromatids separate agum, and idu ellame vandu random naal nadakudhu. so adanal vandu each gamete will be unique illaya. inga vandu just 2 pairs of chromosome வச்சு காமிச்சிருக்காங்க. think about 23 different pairs of chromosome. இல்லை 23 பேர் சொல்லும்போது it can create a huge number of combinations இல்லையா, which means each gamete will be totally unique. okay, because crossing over நடந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் independent assortment நடந்திருக்கு இல்லையா. ஸோ குரோமோசோம்ஸே டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது, அண்ட் ஈச் குரோமோசோம்ஸில் வந்து இருக்கிற அலீல்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா. ஸோ இது புரியுதா உங்களுக்கு, ரைட்டா. So that was the significance. okay, now if we compare the similarity and dissimilarity between meiosis and mitosis, meiosis kum mitosis kum enna similarities irukku, meiosis and mitosis kum enna differences irukku சரியா. so okay, so this one irukku இல்லையா, அதாவது இந்த light orangish color irukku இல்லையா, this is similarity. okay, and this one okay is dissimilarity. okay, so similarity என்னன்னா meiosis and mitosis both have a prophase, metaphase, anaphase, telophase and cytokinesis இருக்கும் இல்லையா. meiosis-லயும் இந்த phases இருக்கும், அதே மாதிரி mitosis-லயும் இந்த phases இருக்கும். பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா மியாசிஸில் இந்த ஃபேஸஸ் 2 தடவை வரும் இல்லையா. மியாசிஸில் வந்து ப்ரோஃபேஸ் 2 தடவை, மெட்டாஃபேஸ் 2 தடவை, அனாஃபேஸ் 2 தடவை, டீலோஃபேஸ் 2 தடவை வரும், ட்வைஸ் வரும். ஓகே, அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் டிவிஷன் வந்து ஸ்பெஷல், பிகாஸ் அங்கே என்ன நடக்கும், கிராசிங் ஓவர் நடக்கும் சரியா, ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் செப்பரேட் ஆகும். செகண்ட் ரவுண்ட் எப்படி இருக்கும், இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் தி மைட்டோசிஸ். ஓகே, வேர் யூ செப்பரேட் தி சிஸ்டர் குரோமாட்டிட், அவ்வளோதான். ஓகே, அதே நம்ம மைட்டோசிஸில் பார்த்தோம்னா இன் மைட்டோசிஸ் ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், அனாஃபேஸ் அண்ட் டீலோஃபேஸ் அக்கர்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன்ஸ். ஓகே, இங்கே ட்வைஸ். ஓகே, மியோசிஸில் ட்வைஸ், மைட்டோசிஸில் இருந்தால் ஒன்ஸ். ரைட்டா. நான் ப்ரோஃபேஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம சிமிலாரிட்டி அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா, ஓகே, ஸோ இது இப்படி பண்ணிக்கலாம். சிமிலாரிட்டி, இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ். again this is similarity, again this is difference. okay, so prophase of similarity enna chromosomes condensed and the centromere begins to form an early spindle. okay, so centrosomes begins to form an early spindle formation start agum. differences enna, meiosis la vandu prophase 1 is much longer, ரொம்ப லாங்கராக இருக்கும். அண்ட் ஏன் லாங்கராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஏன் லாங்கராக இருக்கும், பிகாஸ்
Because of exactly, okay, because of crossing over the prophase 1 of meiosis 1 is longer. Okay, crossing over எப்போ நடக்கும்? பேக்கட்டின் ஸ்டேஜில் நடக்கும், ரைட்டா? பட் இதே நம்ம மைட்டோசிஸில் பார்த்தோன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி ப்ரோஃபேஸ் இஸ் ஷார்ட்டர். ஓகே, அண்ட் இங்கே கிராசிங் ஓவர் எதுவுமே நடக்காது. தேர் இஸ் நோ கிராசிங் ஓவர் இன் மைட்டோசிஸ். மியோசிஸில் வந்து கிராசிங் ஓவர் நடக்கும். எதுக்கு நடுவில் நடக்கும்? ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோமில் இருக்கிற 2 நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ்க்கு நடுவில் நடக்கும். ஓகே, அண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சயஸ்மாட்டான்னு சொல்லுவோம். இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம், ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம். ஓகே, சயஸ்மாட்டான்னு சொல்லுவோம். கிராசிங் ஓவரில் என்ன நடக்கும்? குரோமோசோம் எக்ஸ்சேஞ்ச் செக்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ பிட்வீன் sister chromatid or non-sister chromatid? சொல்லுங்க பார்ப்போம். சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்க்கு நடுவில் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குமா? நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிக் நடுவில் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குமா? எக்ஸாக்ட்லி, வெரி குட், எக்ஸலண்ட், சூப்பர் நிவி, அப்ரிஷியேட்டட். ஓகே, ஸோ நான் சிஸ்டருக்கு நடுவில் வந்து நடக்கும். வெரி குட், உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம். ஃபைன். ஓகே, ஸோ இது வந்து ப்ரோஃபேஸ் 1ல் நடக்குது. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் மெட்டாஃபேஸ். ஓகே, ஸோ மெட்டாஃபேஸுடைய சிமிலாரிட்டி. ஸோ இது வந்து சிமிலாரிட்டி. ஓகே, இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ சிமிலாரிட்டி என்ன? இன் மெட்டாஃபேஸ் 2 ஆஃப் மியோசிஸ் அண்ட் மெட்டாஃபேஸ் 2 ஆஃப் மைட்டோசிஸ். ஓகே, மியோசிஸ் 2 உடைய மெட்டாஃபேஸும் மைட்டோசிஸ் உடைய மெட்டாஃபேஸும் ரெண்டுமே சேம் தான். ஏன் சேமு? பிகாஸ் என்ன ஆகும்? மைக்ரோடிபியூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஆர் ஸ்பிண்டில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஆர் அட்டாச்ட் டு தி கைனட்டோகோர் ஃப்ரம் போத் தி போல். இல்லையா, 2 போல்லேருந்தும் சேம் அட்டாச்சாக இருக்கும் இல்லையா. இஃப் யூ கம்பேர், ஓகே, திஸ் இஸ் மெட்டாஃபேஸ் ஆஃப் ப்ரோஃபேஸ். ஓகே, அண்ட் திஸ் மெட்டாஃபேஸ் 2 பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தாலுமே கைனட்டோகோர் இருக்கு இல்லையா, கைனட்டோகோர் 2 சைட்லேருந்து வருது இல்லையா. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 2 சைட்லேருந்து வருது. ஓகே, ஸோ okay, plate to the action of microtubule spindle fibers emanating from the centrosomes located at the opposite pole. These fibers are attached to the chromosomes by kinetochore at the centromere of the chromosome, like I said. Right? Now differences enna in meiotic metaphase 1 pair of homologous chromosomes line upon along the metaphase plate. Okay, so inga homologous chromosomes pair ஆயிருக்கு, one upon the other, right? And என்ன ஆகுது? The way in which the homologous pairs are orientated randomly, like I told you, இந்த arrangement இருக்கு இல்லையா, they are just random. There's no need, there's no region that எல்லாமே வந்து பெட்டர்னில் வந்து மேலே, மெட்டர்னில் வந்து கீழே, இல்லை மெட்டர்னில் எல்லாம் வந்து மேலே, பெட்டர்னில் கீழே, அப்படி இது கிடையாது, just random. Okay, it can be anyway. Okay, like 23 pairs இருக்குது, அது எப்படி வேணாலும் அரேஞ்ச் ஆகலாம். அண்ட் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகுதோ, ஓகே, அதோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து வர செல்ஸ் உடைய காம்பினேஷன் மாறிடும். ஓகே, ஸோ random orientation இருக்கும் with respect to the cell poles is referred to the law of independent assortment, already பேசிட்டோம். ஓகே, and ensures random and independent distribution of chromosomes to the daughter cells. So meiosis 1 and ultimately to the meiosis 1 நாள் என்ன, ultimately to the haploid gametes of the end of meiosis 2. So meiosis 1லேயும் வந்து ரேண்டமாக இருக்குது and meiosis 2லேயும் ரேண்டமாக இருக்குது, and because of the separations இருக்கு இல்லையா, the kind of cells, okay, with the different genetic diversity form, each cells எப்படி இருக்கும், யூனிக்காக இருக்கும். when gamete is formed, each gamete is totally unique. but இந்த மாதிரி conditions or இந்த மாதிரி system இருக்கு இல்லையா, it not happens in metaphase. okay, metaphase என்ன, metaphase basically both are in ரெண்டு sister chromatid same தானே. metaphase சொல்லும் போது there is no crossing over இல்லாதனால they are just duplicates. அதாவது இங்கே ஒரு அலீல் இருக்குன்னா அதே அலீல் தான் ஆப்போசிட்லேயும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது இங்கே போனாலும் இல்லை இது இங்கே போனாலும் அதே மாதிரி இது வந்து இங்கே போனாலும் அங்கே போனால் சேம் தான், பிகாஸ் ஜஸ்ட் காப்பி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புக்கில் வந்து நமக்கு ஸ்டேட் போர்டு புக் வந்து 10 புக் எடுத்து வந்திருக்காங்க, அது எந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு எது கொடுத்தாலும் என்ன, எல்லாருக்கும் ஒரே காப்பி தானே கிடைக்க போகுது. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். ஸோ அது புரியுதா? ஸோ அதனால மைட்டோசிஸ் இருக்கு இல்லையா, மைட்டோசிஸ் இருக்க மெட்டாஃபேஸில் வந்து since they are just identical, so they doesn't make any sense. Okay, so in mitotic metaphase a single chromosome or pair of chromatids lined up along a metaphase plate. So inga pathinga single line, this is one line.
ஓகே அதே மாதிரி மெட்டாஃபேஸ் 2ல பார்த்தோன்னா திஸ் இஸ் சிங்கிள் லைன். ஓகே பட் இஃப் யூ see in மெட்டாஃபேஸ் 1 of meiosis 1 you will see there are 2 lines. ரைட்டா. அண்ட் செகண்ட் திங் என்ன, சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் லைக் ஐ டோல்ட் யூ. இல்லை இது ரெண்டுமே ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது, இதுவும் ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது. ஓகே ஸோ த ஓரியன்டேஷன் இந்த குரோமோசோம் டசன்ட் கேரி எனி மீனிங். ஓகே பிகாஸ் ஸோ சேம் புக் தானே, அது ஏ செல்க்கு கொடுத்தா என்ன பி செல்க்கு கொடுத்தா என்ன, அலியில் சேம் அலியில் இருக்க போகுது. ஸோ அதனால எந்த மாற்றங்களும் வரப்போகிறது கிடையாது இல்லையா. நம்ம பாடியில் இருக்க எல்லா செல்ஸும் சேம் தானே, ஜெனடிக் சேமாக தானே இருக்கும். அப்படி தானே, நம்ம லிவர் செல் எடுத்தாலும் கிட்னி செல் எடுத்தாலுமே அதோடைய ஜெனடிக் காம்பினேஷன் சேமாக தான் இருக்க போகுது. வை? பிகாஸ் ஆஃப் தி மைட்டோசிஸில் கிராசிங் ஓவர் கிடையாது. கிராசிங் இல்லாததுனால ரெண்டு சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸும் தே ஆர் ஐடென்டிக்கல் இருக்கிறதுனால when you separate them there is no change of information, the same information is possessed by both the cells. Clear Nivi? ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அனாஃபேஸ் கம்பேர் பண்ணிடுவோம். காமன் திங் என்ன, ஸோ சிமிலாரிட்டி என்ன, in anaphase chromosomes are split, okay, to opposite poles of the cells. Differences enna, difference enna, when you talk about anaphase 1 la enna agum, centromere வந்து split பண்ணாது இல்லையா, centromere split ஆகாது, it is not split. Okay, as a result enna agum, homologous chromosomes, okay, they get segregated இல்லையா, homologous chromosomes segregate ஆயிரும். But when you talk about anaphase 2 பற்றி பேசணும்னா the sister chromatid gets separated because of the splitting of centromere split ஆகிறதுனால. ரைட்டா. ஸோ anaphase 2 and anaphase of mitosis are basically same. ஓகே ஏன்னா ரெண்டு கண்டிஷன்லேயும் வந்து சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. ஸோ ஹியர் யூ சி இன் anaphase of mitosis and meiosis 2 ரெண்டும் சேம் தான். ஓகே the centromere holding the sister chromatids is cleaved இல்லையா. cleaved என்ன மீனிங், ஸ்ப்ளிட், உடஞ்சிரும். ரைட், they breaks இல்லையா, broken. ஓகே allowing the sister chromatid to segregate to opposite pole. அதனால sister chromatid you can see they are just moving towards opposite poles இல்லையா, எல்லாமே வந்து opposite pole போகுது. அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது anaphase 2லையும். ரைட், at which the point they are called as chromosomes. அங்கே போனதுக்கு நம்ம குரோமோசோம் சொல்லிடுவோம். ஸோ anaphase 1ல homologous chromosomes செப்பரேட் ஆகுது, anaphase 2ல வந்து sister chromatid செப்பரேட் ஆகுது. ஓகே anaphase 2 is similar to the anaphase of mitosis இல்லையா. exactly. okay super. ரைட்டா. then last telophase பார்த்துருவோம். ஓகே ஸோ telophase என்னென்னா, as you know a nuclear membrane reforms, okay, around the newly separated chromosomes, okay, which begins to uncoiling start ஆகும் and decondensation நடக்கும். அப்போ spindles microtubule என்ன ஆகும், காணாமல் போயிடும். and each cell, okay, will inherit, okay, one centromere. each cellsல வந்து ஒரு centromere and one centrosome, ஒரு centromereல centrosome இருக்கும் இல்லையா. at last என்ன ஆகும், each cellல வந்து ஒரே ஒரு centrosome இருக்கும். ஓகே ஸோ என்ன நடந்துச்சு, பேசிக்லி ஒரு டிப்ளாய்ட் செல் இருந்துச்சு. ஓகே அது மியோசிஸ்னால டிவைட் ஆச்சு, இட் கிரியேட்டட் ஹேப்ளாய்ட் செல்ஸ். ஓகே தென் மியோசிஸ் 2னால டிவைட் ஆச்சு. ஓகே பிகாஸ் ஆஃப் விச் யூ கெட் 4 numbers ஆஃப் ஹேப்ளாய்ட் செல்ஸ். கிளியரா நிவி? ஓகே ஸோ நிவி ஓகே சைட்டோகைனஸ் பார்த்துருவோமா? சைட்டோகைனஸ் பார்த்துருவோம். ஓகே ஓகே ஸோ சைட்டோகைனஸில் என்னென்னா பேசிக்லி இட்ஸ் சேம். ஓகே சைட்டோகைனஸிஸ் இருக்கு இல்லையா, the similarity, okay, and the differences. ஸோ சிமிலாரிட்டி என்னென்னா, the cell plasma membrane pinched to leave 2 daughter cells, okay, and they separate plasma membrane form ஆகும். இப்போது மியோசிஸ் இருக்கு இல்லையா, in meiosis cytokinesis must occur twice. ஓகே மியோசிஸில் சைட்டோகைனஸ் எத்தனை நடக்கும், 2 times. ஃபர்ஸ்ட் எப்போ, மியோசிஸ் 1 முடிஞ்ச உடனே, ரைட்டா, அதாவது டீலோஃபேஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு தடவை நடக்கும், அண்ட் டீலோஃபேஸ் 2 முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் நடக்கும், ரைட்டா. அதே நம்ம மைட்டோசிஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒன்லி ஒன்ஸ், ஓகே ஒரே தடவை நடக்கும். பட் சர்டன் கேசஸில் வந்து லைக் இஃப் யூ ரிமெம்பர் கோனியோசைட்டிக் ஹைஃபே ஆர் இஃப் யூ ரிமெம்பர் நம்ம மசில் செல்ஸ், ஓகே அதில் என்ன ஆகும்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அது மாறி மாறி டிவைட் ஆகிட்டு இருக்கும். பட் சைட்டோபிளாசம் டிவைட் ஆகாது. ஓகே ஸோ யூ வில் see lots of nucleus in a single cell, okay, that we call as multinucleated
structure, multinuclear structure சொல்லுவோம். ஓகே ரைட்டா? எக்ஸாம்பிள் வந்து மசில் செல்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ தட் வாஸ் சைட்டோகைனசிஸ்.